എന്റെ പൊന്നുമാടപ്രാവുകളെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ഇട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ ആടിനെ ചുഴണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ, അത് ആ സംഭവകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ആടിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകും. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ആടിനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ബാക്കി പരിപാടികൾ കാണിച്ചു തരാം. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.
life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റിന് വെക്കാം, കാരണം നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2-3 മണിക്കൂർ നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റിന് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. വാഴയിൽ വെച്ചാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇനി ആടിനെ ചുടാൻ പോകുന്നത്. മുള വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്, രാവിലെ മുള വെട്ടിക്കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്താണ്. ഇനി ഇവിടെ കരി ഇട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കും. നമ്മുടെ കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മുളക്കമ്പിന്റെ മണ്ടക്കോട്ട് വെക്കാം. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറക്കി കൊടുക്കണം, നല്ല ചൂടാണ്. ഗൈസ്, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ആടിനെ ചുടണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നാണ് സാധിച്ചത്. അപ്പം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് അച്ഛനും അമ്മമാരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺ വോയിസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടേണ്ടി വരും, കാരണം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാണാൻ വന്നതാണ് എങ്ങനെ ചുടുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവരുടെ സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആടിനെ ചുടുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ല ഹൈറ്റ് തന്നെ വെക്കണം, കാരണം ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഏകദേശം ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ തന്നെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ച് ആടിനെ ചുടാൻ നോക്കണം. പയ്യെ വെന്താൽ മതി, സമയം എടുത്ത് വെന്താൽ മതി, കാരണം അകം വെന്തിലേക്ക് കൊള്ളത്തില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലപോലെ താത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ടവശം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് ആ മണ്ടവശം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ വെട്ടി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്.
ഞങ്ങളിപ്പോ 2 വട്ടം പുരട്ടി പിന്നെ ഡ്രൈ ആയി. കടല് മൊത്തം ഭാഗത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, എന്നാലേ ചൂട് ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വെന്തിരിക്കും, കുറച്ച് വേവാതിരിക്കും. അപ്പം എല്ലായിടത്തും എത്തണം കനല്. ഗൈസ്, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞങ്ങള് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് വെച്ച് തന്നു. റൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നിട്ടാണ് അവര് പോയേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഷെഫ് ഫ്രം ആസാം. ഒരു മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. 3 വർഷം കൊണ്ട് 3 വർഷം പഠിക്കാൻ പോയില്ലേ? 3 വർഷം ആസാം പഠിക്കാൻ പോയി. ഒരു മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സിട്രസ് കിച്ചൺ കാര്യം ദയവ് ചെയ്ത് കയറി നോക്കി വിളിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല ചാനലാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മട്ടൻ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നെയ്യ് ഇറങ്ങുന്നോണ്ടാണ് ചുരുങ്ങുന്നത്. ഇതപ്പോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ പെരട്ടി കൊടുക്കാണ്. ഗാന്ധി പറയണം. എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കാം. വാഴ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രഷ് ആണ്. ബ്രഷ് കിട്ടിയില്ല, കടയൊക്കെ അടവാണ്. അപ്പൊ ബ്രഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാഴ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കണം. ഒരു അവസരം എനിക്കിതാ. പറയൂ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലതായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നല്ലതായിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ വേവത്തുള്ളൂ. പുതിയ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആടിനെ മേടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ബൈസ്മാർട്ട്. ബൈസ്മാർട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ അയച്ചു തന്നതും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ബൈസ്മാർട്ട് ആണ് ചെയ്തത്. ബൈസ്മാർട്ട് ഓൺലൈൻ പേജ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഓൺലൈൻ പേജ് ആണ്. നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബൈസ്മാർട്ട് നല്ല തുണികളാണ് അവരുടെ ഒരു സാധനങ്ങള്. ഞങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങളാണ്. എനിക്ക് അവര് എയർപോർട്ടും ഒരു ഐവാച്ചും ഒരു ഷർട്ടും ഷൂസും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി ആണ്. നല്ല ലിങ്ക് എന്തായാലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ കയറി ഒന്ന് കയറി നോക്കണം. കനലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കനല് ചൂടാണ്. സാധനമാണ് കനല്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചളികൾ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നു? ഇവിടുന്നാണ്. എന്തോ ചളിയാണ് ഗൈസ്, എന്ത് ചളിയാണ്. വാ തുറന്ന് ഇത് മാത്രം ഇവൻ പറഞ്ഞ കോമഡിയാണ്. ഹിറ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞ കോമഡിയാ. ഇടക്കിടക്ക് തളിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെറുതായിട്ട്. കാരണം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷയമാവും. ഫിറോസിക്ക പറഞ്ഞ വിഷയമാവും. അതുകൊണ്ട് വിഷയമാണ്. നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കമ്പ് വെച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഗൈസ് കനലിന് നല്ല ചൂടാണ്. കനലിന് ചൂടല്ല ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴ പെയ്തു. ടാർപ്പ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ടാർപ്പ 2 സൈഡിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടാൻ വള്ളിയും ഇല്ല, മരവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൽമരം നിൽപ്പുണ്ട്. ഗൈസ് 2 വാഴകളാണ് ഗൈസ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാര്യമില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓട്ടകളുണ്ട്. പണിയെടുക്കുന്നു ഗൈസ്, പണിയെടുക്കുന്നു ഗൈസ്. നല്ല ഒടുക്കാത്ത ചൂടാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ ഗൈസ്? ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറം നിങ്ങൾ അറിയണം. കാരണം നല്ല ചൂടാണ്. എന്തുവാടാ കനല് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്